औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नसीर कालों CNP के प्लेटफार्म तो हाज़र हाँ। दोस्तों, गल ये आ कि आए रोज़ कोशिश करने कोई ना कोई नया टॉपिक लैके उहदे ते तुहाडे नाल गलबात की जाए और उस तो बाद तुहाडे जो कमेंट्स ने या तुहाडी राय जड़ी आ देखी जाए तो उहदे मुताबिक असीं अपने आप नूं अगर बेहतर कर सकीए तो उहदे मुताबिक कीता जाए। दोस्तों, अज दा टॉपिक दोस्तां दे इसरार ते जिहड़ा मैं शुरू कीता वे वो है कि साबका कौमां जड़ियां ने उन्हां ते जवाल या अजाब क्यों आए और साढ़े ते क्यों नहीं आ रहे। अगर असीं कुरान मजीद फुरकान हमीद उन्हों अच्छी तरह पढ़ के तर्जमा और तफसीर ना देखने उहदे च बहुत सारे मामलात ऐसे ने जड़ियाँ बहुत सारे मामलों के उत्ते रोशनी पैंदी है। उन्होंने जैसे अल्लाह जल्ल शानहू ने कौम समूद, कौम आद, कौम मदियन, इरम और एक जगह है कुएँ वाले, बहुत सारी कौमां, फिरौन, नमरूद वगैरह वगैरह और सब तो बढ़ के बनी इसराइल ते जो मुतलक कुरान ने बयान फरमाया, अगर उन्होंने देखा जाए, बड़े गौर न पढ़िया जाए और उन्होंने जांचा जाए तो 2 3 4 चीज़ां ने जिहड़ी बड़ियां वाज़े हो के मोटियां मोटियां चीज़ां ने जिहड़ी सामने आ जांदियां ने। देखो, जो अज दे दौर च हो रहा उदों भी शायद इस तरह ही हुंदा होएगा। अज दे दौर च यह आ कि मुख्तलिफ खुदा लोगों ने बनाए उदों भी सन, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ चीज़ों की पूजा की जाती है। साढ़े बिल्कुल नाल बार्डर तो पार देख लो, हिंदू जी मैथोलॉजी है उनके विच कोई भी खुदा एक नहीं है, वो हर चीज़ की खुदा, वो बंदरां नूं भी पूजते हैं, वो जनाब हाथियों भी पूजते, सप्पां भी पूजते, बुत्तां भी पूजते वगैरह वगैरह। उन्होंने वास्ते गाय माता कहते हैं, गौ माता। ये चीज़ हुण भी है, उदों भी सी। और बहुत सारे मामलात कम तोलना, फ्रॉड करना, हेरा फेरी करना, राजनियाँ करना, चोरियां करना वगैरह वगैरह, ये उदों भी सन, हुण भी आ। अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने कौम आद के मुतलक फरमाया कि बड़ी जाबर किस्म की कौम सी, बड़े वड्डे वड्डे जवान लंबे तड़ंगे लोग सन, तो पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े वड्डे महल तामीर करते सन, लेकिन इस दे बावजूद उन्होंने अजाब ने आ लिया। उहदी वजह की ने? अल्लाह ताला फरमाउंदे ने कि उहदी वजह सिर्फ ये सी कि वो चोरियां करते सन, हेरा फेरियां करते सन, कम तोलते सन, कम नापते सन। अब हुण देख लो कि आया ये हुण चीज़ां हट गई ने? नहीं। क्या फ्रॉड करने, हेरा फेरियां करनियां अगे नूं घट गई ने? नहीं, वधिया ने। हर चीज़ बदे तुसीं एक रेहड़ी वाले तो फल 1 किलो खरीद के देख लो तो तुहानूं वो 10 12 छटांका ही देगा। तुसीं सब्जी वाले खरीद के वेख लो, वो भी घट तोलेगा। तुसीं कपड़े वाले को चले जाओ, वो भी तुहानूं 2 4 गिरा घट ही कर देगा। मतलब कम तोलना, कम नापना, ये उस दौर च सी, इस दौर च भी है। उस दौर च थोड़ा बहुत झूठ लोग बोलते सन, तो हुण तो झूठ दियां लाइनां लगियां ने। सुबह तो ला के शाम तक, यानी जिंदा होने तो ला के मरने तक झूठो झूठ 44 सारे लोग झूठ बोली जाते हैं। और सब तो अगे साड़ियाँ माशाअल्लाह डेमोक्रेटिक गौरमेंटा ने, ये ज्यों सवेर तो लगते शाम तक और शाम तो लगते सवेर तक झूठ और झूठ, पूरी कौम नूं झूठ के उत्ते रखा, कदी सच नहीं बोलते। अगर कदी झूठ ते अजाब आना होंदा तो कम से कम साड़ियाँ गौरमेंटा पहले बर्बाद होंदियां, लेकिन गौरमेंटा कौन ने? असी लोग हाँ। सब तो पहले पाकिस्तान, सब तो पहले पाकिस्तानी और उस तो बाद गौरमेंटा ने। लेकिन अल्लाह ताला दा निज़ाम अपना वा, जिन्हों असी 100 कोशिश भी करके उन्होंने बदल नहीं सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने इस वास्ते अजाब दिता गया सी कि ना सिर्फ वो खुदा नूं छड्ड के उस तो इलावा
ਕਈ ਪੁਜਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਤੋਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਾਪਣਾ ਔਰ ਝੂਠੋ ਬਹੁਤਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਹਕਮਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਆ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਬੀ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਾਬ ਟਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਓ, ਨਬੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਉਸ ਕੌਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੌਮੇ ਨੂਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੌਮੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਆਦ ਸਮੂਦ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਲੇ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ ਆਦ, ਕੌਮੇ ਆਦ ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਸਨ ਨਬੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਕੌਮੇ ਸਾਲੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲੇ अलैहिस्सलाम ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਬੀ ਤਬਲੀਗੇ ਇਸਲਾਮ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਇਸਲਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਾਈ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਯਾਤ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਯਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ। ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਬੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਅਗਰ ਨਬੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ, ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੁਛ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਬਊਸ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮ 'ਚ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਡੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਤੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह अगर तू मेहरबानी ना फरमाई तो मैं अपने आप ते जुल्म कर बैठा, मैं ਉਹਦੀ सज़ा भुगतदा ही रवांगा। दोस्तों जिस ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਨਵਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਨਬੀ ਮਬਊਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਨੈਨਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬੇਬਾਂਗੇ ਦਹਲ ਔਰ ਬਾਜਮਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਦ ਕੌਮ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਿੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸੀ ਉਹ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾफ़ੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜੁਰਮ, ਹਰ ਗੁਨਾਹ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ, ਹਰ ਬਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਛ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੂਸਰਾ ਆਖਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਵੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਰੀਮ ਵੀ ਆ, ਰਹੀਮ ਵੀ ਆ, ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਸਲੀਮ ਖਮ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਦੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀਏ, ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।